Let's wait for few audience to join in. Then I think we can start. It's going to be a very interesting session. Stay tuned for a couple of minutes, and we will be shortly briefing you. આજનું સેશન શેના માટે છે એન્ડ કપલ ઓફ થોડા લોકો વધારે ખાલી આપણી સાથે જોઈન થાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. હું તમને જ કહીશ આજનું સેશન શેના માટે છે. લેટ્સ વેઇટ ફોર few another minutes. Hello, Mr. Karan, Mr. Hitesh Kumar, Jumbo. All right, I think we can begin. So, આજનું આ સેશન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક ફોર્મલ ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઈએ. સો યા, I myself Kaushal Joshi welcomes you all in behalf of Celebration Solutions and Trivid Kapadia. So આજનું આ સેશન ડેફિનેટલી ઘણું ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેવાનું છે. ફિલ્મ મેકર્સ મીટઅપ છે એન્ડ આપણી સાથે જે એસ પ્રોડ્યુસર જોડાઈ રહ્યા છે આજે, એમનું નામ છે પગરવ પટેલ. એન્ડ ફ્યુ ઓફ ધ નોન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ અગરની વાત કરીએ એના લિસ્ટમાં છે ટાટા ક્લિક, ટાટા મોટર્સ, જેટ એરવેઝ, ડેટોલ, પેનાસોનિક, and the list is quite big. So let's dive into the world of ad filmmaking. We will gonna learn few great insights about advertising and how filmmaking works in advertisement. So let's see આજે આપણે કેટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન શીખવા જઈ રહ્યા છે in terms of ad filmmaking. So you all must have seen a lot of advertisements and તમારી બી અમુક ફેવરેટ્સ હશે. 90sનો એક ટાઈમ હતો જ્યારે આપણી બધાની ફેવરેટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ રહેતી હતી. ફ્યુ ઓફ ઇફ આઈ નેમ ઓફકોર્સ નિરમા એન્ડ ફ્યુ અધર બ્રાન્ડ્સ થી લઈને કરન્ટલી ઇફ યુ સી ધ ad film making scenario has completely changed since the OTT platforms are also coming in. YouTube advertisement એક આખો અલગ જ સેગમેન્ટ છે. પછી એપ્લિકેશન્સ પર જે તમે એડવર્ટાઇઝ જો છો એ, એન્ડ ઓફકોર્સ TVCs are still there and it's still a giant mammoth in terms of advertisement. But yeah, I mean, we all grew up seeing advertisements, different kind of advertisements. I mean, video ads, paper ads, billboards and stuff. But if we see any pachad, there are a lot of people who are involved અને ઘણા બધા લોકોની મહેનત હોય છે એક સક્સેસફુલ એડ એન્ડ સક્સેસફુલ કમર્શિયલ ને બેઝિકલી રન કરવા માટે. સો એમાંથી જ એ આખી ચેઇન છે. પ્રોડ્યુસર, ડિરેક્ટર, સિનેમેટોગ્રાફર, ઓલ ધ ગ્રાફર્સ, એડિટર્સ એન્ડ એ બધાની એક જે ચેઇન છે એમાંથી આપણી સાથે આજે એક જોડાઈ રહ્યા છે પગરવ પટેલ. એન્ડ definitely tons of insights we're gonna get today. So stay tuned. In another few minutes he'll be joining us and આપણે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન એમની પાસેથી મેળવીશું આજે. So let's wait. When is he gonna join us? All right, one more thing. તમારી પાસે અગર કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય રિગાર્ડિંગ ફિલ્મ મેકિંગ, રિગાર્ડિંગ એડ ફિલ્મ મેકિંગ, રિગાર્ડિંગ એનીથિંગ એસ્પેશિયલી ફિલ્મ મેકિંગ, તો ડેફિનેટલી તમે પણ અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકો છો એન્ડ આપણે એમનો આન્સર્સ મેળવીશું પગરવભાઈ પાસેથી. એન્ડ યા, આઈ થિંક
especially filmmakers, not only filmmakers, I mean જે લોકો એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એઝ અ ક્લાયન્ટ તમે કદાચ હો, એ લોકોને બી આજે ઘણી ખરી ઇન્સાઇટ્સ મળશે કે ફ્રોમ ધ behind the door how things are working in ad film industry. So yes, I think in couple of minutes, in another probably 2 minutes or 1 minute, આપણે આપણી સાથે પગરભાઈ અવેલેબલ હશે અને we can start our session with him. All right, stay tuned. It's going to be around like 30-35 minute session, and you can take all the notepads and stuff if you want. તો તમને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન અગર નોટ ડાઉન પણ કરવી હોય તો યસ. તો તમે હમણાં ફિલહાલ અગર કોમેન્ટમાં તમારી ફેવરેટ કોઈ કમર્શિયલ હોય તો એ તમે અંદર મને કહો કે તમારી ફેવરેટ એડ્સ કઈ છે, ફેવરેટ કમર્શિયલ તમને કઈ તમારી પર્સનલ છે. લેટ મી નો. ઓલ રાઇટ, આપણી સાથે શોર્ટલી પગરવભાઈ જોઈન થાય છે. ઓકે, સ્ટે ટ્યુન. Yes, sir. How are you, sir? Finally. Finally, All yes. good, all good. Yes. Okay, so the most difficult question of current time: how's your lockdown going on? Well, I am enjoying. My wife love cooking, and she great. cook amazing food every day. So I'm having 4-time meal. So Wow. yeah, Must have gained by this time. 5 kgs, yes, in this lockdown period. For me too, absolutely, absolutely. Yes. Yeah, I mean, for us especially, I feel we'll never gonna get this much amount of time with our families. I mean, maybe personally, મારી wife સાથે આટલો time we were discussing કે આટલો time અમે કોઈ દિવસ સાથે નથી રહ્યા. So ક્યારેય નહીં. ક્યારેય નહીં. એટલે વિચાર્યું પણ નથી આટલો મોટો બ્રેક મળવો ફેમિલી સાથે. that was, I mean, it's not possible actually. અગર Yeah. કામ ચાલુ હોય અને બધું શૂટિંગ ચાલુ હોય તો there is no way we can do that. Of course. Right now, because of the lockdown, we are enjoying this. Oh yes, absolutely. I just finished mine, same. So yeah, I mean, આજની અમારા viewers છે especially એ લોકો માટે we are doing this session, and especially we want to get few insights of ad film industry and especially how this entire thing works. So people would get to know from the experts, especially that how things function. So I think we can start. I mean, how are you feeling right now with this? Right now, there is, I mean, it's a very few online business is happening, business wise. Yeah. So because we cannot shoot physically, we cannot go there, we cannot collaborate. તો જ્યાં પણ બધાની સાથે ફોન ઉપર વાત કરીને કે એવી રીતને કોર્ડિનેશન કરીને અત્યારે જે પણ the new quarantine filmmaking is happening, that we are trying to achieve. અત્યારે એક ગ્રાફિક્સ ફિલ્મ ચાલી રહી છે, એક ઓનલાઈન ફૂટેજ ફિલ્મ ચાલી રહી છે, એક શૂટિંગ ફિલ્મ ચાલી રહી છે. સો એવું નાના કામ ચાલી રહ્યા છે જેમાં because ઇન્વોલ્વમેન્ટ આપણે આપી શકીએ એટલે જેટલું થઈ શકે. એટલે બહાર આપણે તો પોતે ફિઝિકલી ક્યાંય જઈ ના શકાય. But yes, we are trying. We are coping up with the market. Market is also accepted the lockdown period. So they also understand. Client understand. Agency understand. So, all right. I think must be a lot of post-production work going on, because that is the only thing in our case is working and pre-production, something if you have in mind. There are a lot of shootings also going on. The way the people have started, like Bachchan, Chashma wali ad તમે જોઈ હોય. Yeah.
So it's a new way of shooting. Everybody at Yes. home, and how smartly you can cut and you can match the visuals, backgrounds and everything. So you Yeah. shoot in black and white, or you look for the location which is very similar. એટલે બધા એટલે નવું એક્સપેરિમેન્ટ અમે બી કરી રહ્યા છે, નવા એક્સપેરિમેન્ટ્સ as a producer, as a director. We Yeah. are also coping up with the market. So that is what is happening. Yes. Yeah. People have found their ways actually. Yeah. All right. So tell us about your journey, like briefly, how it's all started. Where did you study? How was it? Well, I mean, I studied in Ahmedabad. I'm a, Oh, I'm okay. a, I'm a chemistry graduate. I didn't finish my master's. Uh, then I started my theater. Uh, I was working with Darpana Academy with Malika Sarabhai. Wow. My guru was Mr. Kailash Pandya, late Kailash Pandya. પછી ત્યાંથી ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલી તારા ગુજરાતી ચેનલ ચાલુ થઈ તો થોડું એક્સપોઝર ત્યાં મળવાનું ચાલુ થયું. ફિલ્મ મેકિંગનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થોડુંક વધ્યું અને પછી રિયલાઇઝ થયું કે અમદાવાદ ઇઝ નોટ યોર માર્કેટ, સો લેટ્સ મૂવ આઉટ. અને ત્યાંથી મૂવ કર્યું અને ત્યાં બોમ્બે આવ્યા. બોમ્બે ડીડ કપલ ઓફ ફીચર્સ ઓલ્સો. અને પછી એડવર્ટાઇઝિંગ મારી પોતાની કંપની ચાલુ કરી. So nice. So how long you started your production house? I started my light bulb motion picture. I started in 2012. So all right. Almost 8 years now. Yeah, so you must have gained all the knowledge, all the experience, and then but in the right mindset. I have been working in this industry since last almost 20 years now. So yeah, experience is 20 years. મારી નહીં તો બીજાની કંપની જોડે કામ કરી રહ્યા તો એ વખતે. Of course. So working with the different companies, but now I'm working for myself. Yes. All right. So, like, we want to know exactly what does producer do. So, exactly, બધાને બહુ misconception છે કે producer એટલે ખાલી પૈસા નાખે અને બાકી બધા લોકો કામ કરે. See, એ કોન્સેપ્ટ જૂનો કોન્સેપ્ટ છે કે પ્રોડ્યુસર પૈસા નાખે. અત્યારનો પ્રોડ્યુસર કોઈ પૈસા ના નાખે, એ પૈસા ભેગા કરે. એટલે અગર if I talk in terms of advertising, so in advertising my job is to get project from the agencies, from the clients. So there are certain direct clients, but normally we don't function with the direct clients because direct clients ma agencies are જે રેપો છે થોડો ખરાબ થતો હોય છે. So we directly work with agency. Agency જોડેથી કામ લઈને આવવાનું અને એ કામને એમના વિઝન પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું. That is my company's job. So as a producer, I make sure that પહેલા તો જે બજેટ આવે એમાં કામ કરવું અને એ બજેટમાં મેક્સિમમ આઉટપુટ મળે. That is what my job. Creatively, client satisfied થાય, client, because there are layers of satisfaction required, because client નો એમને પોતાના satisfaction હોય, agency નો એમને પોતાની requirement હોય, director નો એનું પોતાનું vision હોય. So આ બધાને આપેલા બજેટની અંદર how I can match all the things. That is my job. પૈસા સાચવવા જેટલા બચે એટલા. Yeah, exactly. Yeah, definitely. So in the entire process, you deal with entire set of people who are associated with the entire product making. So એવા કેટલા different લોકો સાથે you have to associate, like of course directors and clients એ તો છે જ, but do you deal with even graphers or sometimes how do you do your job? Yeah, see, every person coming on a floor, is either that person or his HOD, head of the department, is going through us. So if I'm not hiring gaffer as such, but I'm hiring the DOP, so DOP will hire the gaffer. So everybody is coming through, and end of the day we see the reel of the DOP or costume designer or whoever it is, and then we match
as per the vision or as per the requirement of the project. Every project has a different requirement. Every project has a different outcome required. Yeah. So એના માટેની Yeah. જે રિસર્ચ, એના માટેનું જે સ્ટડી હોય, માર્કેટ હોય, એને સ્ટડી કર્યા પછી, એમના રીલ જોયા પછી, એમનું કામ જોયા પછી, we hired them. Yeah. Yeah. It's a huge team, so we have to. So you mostly run as an engine, we can say, and the for train of an engine. Parallel to direct, right? You can say that, because Yeah. directors say also is very important, because end of the day the vision which we are going, and of course with the agency's vision also. The agency જે રિસર્ચ કર્યા પછી જે લખ્યું હોય, એમના રિસર્ચ પ્રમાણે, રિસર્ચ મુજબ એમના ટીજી સુધી પહોંચાડવાનું કામ એ મારી કંપનીનું, that's what I visualize. એટલે મારું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ અગર જોવા જાઓ તો જે પેપર ઉપર સ્ક્રિપ્ટ મળે અને એમનું જે વિઝન હોય એને બજેટમાં ઉતારવાનું સૌથી મોટું કામ. Okay. That is very important work. પહેલા ડેફિનેટલી હતું. અત્યારે તો એવું થઈ ગયું છે કે ક્લાયન્ટ બજેટ લઈને આવે છે કે ભાઈ આટલા છે, એમાં કેવી રીતના કરવાનું. સો પહેલા એક ટાઈમ હતો કે જયારે પ્રોડ્યુસરને પૂછવામાં આવતું હતું કે ભાઈ આ સ્ક્રિપ્ટ છે, એના પૈસા કેટલા થશે, અને અત્યારે એવું છે કે ભાઈ આ સ્ક્રિપ્ટ છે ને આ પૈસા છે, કરશો કે નહીં કરશો. સો two different time. I have seen both the time, because it's a 10-20 years now. So એટલે મને યાદ છે કે જયારે 10-15 લાખ રૂપિયા માટે પ્રોજેક્ટ છોડી દેતા હતા, અને અત્યારે 20-25 લાખમાં પ્રોજેક્ટ કરવા પડે છે. તો that is the difference. Yeah, coming back to as you mentioned, so our point per, how do you see the shift of the entire industry coming back to like only focusing on TVCs initially to now bunch of different platforms to showcase ads? How do you see the entire shift? It's a very difficult time for advertisers, because earlier it was only one focus area was TV or cinema. Okay, કે જ્યારે કઈ પણ એડ બનતી હતી એ તો આજ તો ટીવી ઉપર રિલીઝ થતી હતી, યા તો સિનેમા, બીજા કોઈ પ્લેટફોર્મ હતા જ નહીં. સો દેર વોઝ નો વરી. સો જે પણ બનાવતા હતા એ ટીવીસી બનાવતા હતા, અને પછી એ સિનેમા ઇઝ અ એડિશનલ પ્લેટફોર્મ એટ ધેટ ટાઈમ. But now there are so many platforms and so many way of doing it. એટલે for an example, એ વખતે 100 રૂપિયાનું જે બજેટ હતું, એ 100 રૂપિયાનું બજેટ ટીવીસી બનાવવા માટે આવતું હતું. અત્યારે 100 રૂપિયા, અત્યારે બજેટ 100 ના 80 થઈ ગયા છે, અને 80 રૂપિયા જે છે એ 6 ડિફરન્ટ પ્લેટફોર્મમાં વેચાઈ જાય છે. કે કોઈક ઇન્સ્ટાગ્રામ માટે વિડીયો બનાવો છે, કોઈને યુટ્યુબ માટે વિડીયો બનાવવો છે, કોઈને ડિજિટલ માટે કરવું છે. સો it's a but yes, we are also coping up with the time and all. And end of the day, see, filmmaking is a filmmaking. So જે એક્સપર્ટીઝ અમારી છે એને તો કોઈ લઈને જવાનું છે નહીં. Of course. એ તો ત્યાં જ રહેવાનું છે. એટલે તમે ગમે તેટલા ડિજિટલ વિડીયો બનાવી લો, કંઈ પણ કરી લો, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે જે એડવર્ટાઇઝિંગમાં જે ફાઇનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે સેટિસ્ફેક્ટરી રિક્વાયરમેન્ટ, કારણ કે તમે જુઓ અત્યારે ઘણા બધા એડ્સ તમે જોશો, અત્યારના જે કરંટ સિનારીઓમાં એડ્સ બધા એક જેવા જ લાગી રહ્યા છે. Because of the budget, બધા એક ઘરની અંદર બે લોકો વાતો કરી રહ્યા છે, એક ઘરની અંદર બે જણા કંઈ કરી રહ્યા છે. So because of the constraint over the budget, we are getting those kind of projects. પણ જો તમારી પાસે પૈસા હોય અને એને સારી રીતે વિઝ્યુલાઇઝ કરવાની અને એક્ઝિક્યુટ કરવાની તમારું ત્રેવડ હોય, તો એને એ આખા પ્રોજેક્ટને બહુ જ સારી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય. બટ ધેટ આઈ થિંક ક્લાયન્ટ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એટ ધીસ ટાઈમ. પણ એમની પાસે બી કદાચ ચોઇસ નથી, બીકોઝ they are also everybody is looking for a number game. બધા જ નંબર જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ હા ભાઈ મારા આટલા વ્યૂઝ થયા, આપણે બી અત્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર છીએ. Exactly. So it's end of the day, it's a number, and end of the day advertising is for viewership. કંઈ પણ એડવર્ટાઇઝ તમે બનાવો એ લોકો સુધી પહોંચે, એ મેસેજ લોકો સુધી એન્ડ યુઝર સુધી પહોંચે, દેટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ. અત્યારે ઘણા બધા રૂટ્સ છે, તો એ રૂટ્સ બધા ફોલો કરી રહ્યા છે. So there's nothing wrong in that. All right. On that note, how do you cope up with like clients' involvement in your work? Like, do you obviously, I mean, there is always an agency in between, so a headache આપણું થોડું ઓછું થઈ જાય. But એવું ઇન્વોલ્વમેન્ટ એટલે ક્રિએટિવિટી પર થોડું ઘણું તો એ લોકોની એમ પકડ જરા થોડી લેવાનું ટ્રાય કરે, ત્યારે શું કરો?
સી અત્યારે આફ્ટર ધીસ ઇન્ટરનેટ એરા સ્ટાર્ટેડ, એટલે મેં બે ફેઝમાં કામ કર્યું છે કે જ્યારે પેલા યુ નો લિનિયર એડિટિંગ કરી રહ્યા હતા ત્યારે બી મેં કામ કર્યું છે, અને અત્યારે જે ઇન્ટરનેટ, ત્યારે ઇન્ટરનેટ નામની કોઈ વસ્તુ હતી નહીં, એટલે દરેક વસ્તુ ફોનથી અને બહુ જ બધા પ્લાનિંગ સાથે કરવામાં આવતી હતી. એક શૂટ પ્લાન કરવું હોય તો 10-15 દિવસ લાગતા હતા એને પ્લાન કરવા માટે. આઈ સ્ટાર્ટેડ ઇન ધેટ એરા. ઓકે, એન્ડ આફ્ટર ધીસ ઇન્ટરનેટ એ વખતે કોઈને કોઈ નોલેજ નહોતું, ના ક્લાયન્ટને અને સર્ટન અમાઉન્ટ સુધી એજન્સીને બી બહુ નોલેજ નતા, એટલે પ્રોડ્યુસરે બહુ જ ફાયદો ઉઠાવ્યો એનો, એ વસ્તુનો. બધા ઓલ્ડ પ્રોડ્યુસર્સ બહુ બધા રીચ બની ગયા, પૈસા બનાયા એમણે, ઢગલો રૂપિયા બનાયા, અને એ અત્યારે અમે અમારા જેવા આ એરિયાના પ્રોડ્યુસર્સ ભોગવી રહ્યા છે. પણ એટલે સી અત્યારે everybody knows everything. Yes, right or wrong we cannot debate, because end of the day, if he is a client, you cannot debate, because he is going to pay money for in advertising. They are going to pay the money, and they need the product for their use, so we have to listen to them. Obviously we listen to them up to certain, wherever it is possible, but yes, they know, અને છેવટે તો પૈસા એ જ આપવાના છે ને, એમને રન કરવાની છે ને, એમને ખબર છે એમનું ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ શું જોઈએ છે, એમની રિસર્ચ એજન્સી એ રિસર્ચ કરીને રિઝલ્ટ આપવાનું છે. એટલે સાચું ખોટું ફેક વી ડોન્ટ નો, બટ that is also another way of doing it. તો પછી we sometimes, I mean, almost we surrender to them because we don't have a choice. True. But still, in certain creativity we don't budge, because મારા પાર્ટનર્સ ને મારા બીજા ડિરેક્ટર્સ છે, they are very competitive and they understand their job. So એમને જે જોતું એ તો કરી લેતા હોઈએ છે, એક્સ્ટ્રા શૂટ એમના માટે, ક્લાયન્ટ માટે બીજું કરી લેતા હોઈએ છે, પછી બંને દેખાડે એટલે ફાઇનલી ક્લાયન્ટ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ, હા નહીં તમે જે કર્યું છે બરાબર સારું છે. એટલે અત્યારે પેલું ઓર દિખાવ, બીકોઝ ડિજિટલ એરા છે, કોઈ રીલ નથી લાગી રહી, કોઈ નેગેટિવ નથી રહી રહ્યા, એટલે ઓર દિખાવો 2 કલાકના. પહેલા મને યાદ છે કે અમે 10 રીલ 8 થી 10 રીલમાં, એટલે લગભગ 35 થી 40 મિનિટનું શૂટ કરતા હતા ફોર મિનિટ કાઇન્ડ ઓફ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, 60 સેકન્ડ, અને 40 મિનિટનું શૂટ કરતા હતા. અત્યારે એ જ શૂટ અમે 2-3 કલાક કરીએ છીએ. એટલે અત્યારે અમારી જોડે ફૂટેજ જનરેટ થાય છે, 3-4 કલાકનું ફૂટેજ જનરેટ થાય છે. So there is no limit. એટલે તમે કેમેરા રોલ કર્યા કરો, 5 ટેક લો, 10 ટેક લો, there is no limit of it. So પહેલા બહુ પ્લાનિંગ સાથે એક ટેક 4 વખત રિહર્સ કરીને 6ઠી વખત 5 વખત ટેક લેવામાં આવતો હતો. અત્યારે ટાઈમ ચેન્જ થઈ ગયો છે. અત્યારે તમે જે રિહર્સલ બી શૂટ કરો ને, કે યુ નેવર નો, એનજી ટેકમાંથી તમને કોઈ સારો શોટ મળી જાય, સારું એક્સપ્રેશન મળી જાય. એક અલગથી બીટીએસ બનાવી આપજો. Exactly, we all go through the same things. So all right, like આખી આ પ્રોસેસ માંથી what is your favorite among like pre-production લઈ લો, obviously એમાં એવું કશું બધી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, but what do you love the most? I mean આખી entire process માંથી film making. Everything. I mean, I love production because I think production એક એવી વસ્તુ છે કે જે કોઈને શીખવાડી ના શકાય, બટ એને કોઈ ક્લાસીસ પણ નથી, એવું કશું કાંઈ એવું. એટલે ઓનલી વિથ ધ એક્સપિરિયન્સ યુ કેન ગ્રેજ્યુઅલી લર્ન વોટ ઇઝ હેપનિંગ અરાઉન્ડ, અને ઘણા જ બધા પ્રોજેક્ટ્સ પછી પણ તમે નવા જ તમે કંઈક નવી ચેલેન્જ તમારી પાસે આવી શકે. So how to solve that problem with whatever tools you have, that challenge, I love it. That challenge part, like એમ કાલે ઉઠીને ક્લાયન્ટ કે યાર કશું મારી જોડે સોશિયલ ફિલ્મ છે, મારી જોડે કોઈ પૈસા નથી, તું ફિલ્મ બનાય પણ સ્ક્રિપ્ટમાં મજા આવી જાય, કે સ્ટોરી સરસ છે, આપણે કશું કરીએ તો મજા આવી જશે, તો આપણે એ પણ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે કરતા જોઈએ છે. બટ એન્ડ ઓફ ધ ડે શૂટિંગ ઇઝ વોટ, શૂટિંગ નો દિવસ જે છે એ તો મજાનો દિવસ છે. એટલે that is producer rock. Yes, એની આગલી રાત એટલે એક અલગ એડ્રેનાઇલ આવી જાય અંદર, કે કાલે સવારે ઉઠીને વહેલા પહોંચા, સૌથી પહેલા શૂટ ઉપર પહોંચવું, અને કોણ નથી આવ્યો ટાઈમ ઉપર. Yes, so I love that process. I love shooting any day, anytime, whether it is whatever format it is, like ઘરમાં
ફોન કેમેરાથી શૂટ કરવાનું હોય કે ડિજિટલ કેમેરા હોય, એરી એલેક્સા હોય યા પેનાવિઝન હોય, એનીથિંગ, આઈ લવ ઇટ. સો that love for my filmmaking is what that's the reason I think I'm here. Yeah. Wow. And એટલે આઈ થિંક જે સ્ક્રિપ્ટ પર હોય અને અલ્ટિમેટલી વોટ યુ બ્રિંગ ટુ ધ એડિટ ટેબલ અને પછી એડિટ ટેબલ થી બહાર જ્યારે એડ ફિલ્મ નીકળે, લાઈક એમાં કેટલું 19-20 કે પછી જરાય નહીં કે પછી what you try to achieve with your work, what is your approach? See, we always as a company, as a light bulb motion picture, we always try to achieve 22 if the script is 20. Yeah. You know, because if you can't give your input in the script, then what is the point of production house? What is the point of producer and director? Yeah. So yeah. we always try to make like whatever script is there. Script always script is with the research and whatever it is there. But any visually કેવી રીતના મઠારવી એને ડાયલોગ્સમાં, ન્યુઆન્સીસમાં, છોટા છોટા એક્સપ્રેશનમાં કેવી રીતના કરવી, બજેટમાં કેવી રીતના રાખવી, એ પણ એટલે બજેટમાં બી રાખવી, ઇટ્સ એન આર્ટ. તો એ બધી વસ્તુઓ જે છે, એટલે ક્લાયન્ટ બી ખુશ થાય ને કે હું અગર 50 લાખની ફિલ્મને 30 લાખમાં બનાવીને એમને આપું તો ક્લાયન્ટ મને 5 પ્રોજેક્ટ આપશે, એ કદાચ 2 ફિલ્મ બીજી વધારે બનાવશે, યુ નો. પણ યસ, અગર એ 30 લાખની સ્ક્રિપ્ટ હોય તો 30 લાખમાં પોસિબલ છે. પણ પછી લખી જ હોય 70 લાખની ને પછી 30 લાખમાં બનાવવાની હોય તો then you are compromising with the script. એટલે every script has a different demand. અત્યારે બધું બહુ જ કિલોના ભાવમાં બધું થઈ ગયું છે કે ભાઈ 20 લાખમાં ફિલ્મ બનાવી છે અને 25 લાખમાં ફિલ્મ બનાવી છે અને કરોડ રૂપિયામાં 4 ફિલ્મ બનાવી છે, એક કિલોનો ભાવ થઈ ગયો છે. But it is not that process I really I don't enjoy much, but that is the reality of today's time, I think. But I think clients will also over the period of time understand, because end of the day the quality of advertisement, the quality of the way we used to do branding is little going I mean it's going away, I guess. That is what it's my personal feeling. એટલે આજે તમને જૂની તમને 10 એડ કહું કે કઈ યાદ છે તો તમે મને કહી શકશો. મને કહો તમને નિર્માનું એક જિંગલ બોલીશ તો તમે કહેશો કે આ નિર્માની એડ છે, લા 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 લા. You will remember that that brand recognition is there. Like, no matter what I do, whether I show you the visual, whether I don't show you the visual, you recognize that brand, because the amount of effort, the amount of money put into that to make that success is required. પણ આજે બધી 10 કોઈ બી ફિલ્મ લઈ લો તમે, લોગો આમથી આમ કરી દો તો તમને એને કોઈ ફરક નહીં પડે. Yeah, true. So a brand, કારણ કે ક્લાયન્ટ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ કે યાર અમે છે ને અમે 25 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કરી રહ્યા છીએ તો અમે એટલું જ કામ કર્યું, અમારે નથી જોઈતું કરોડ રૂપિયાનું કામ. So they also the brand managers also satisfied કે હા ચલો ઠીક है यार, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, चलो આગળ વધते. क्योंकि हमारा પહેલા શું વર્ષમાં 2 વર્ષમાં એક એડ ફિલ્મ બનતી હતી તો એનો જે બનાવવાનો જે ચામ હતો એ ડિફરન્ટ હતો. અત્યારે મહિનામાં 4 બની રહી છે. એટલે ક્લાયન્ટને અત્યારે એક યુટ્યુબ માટે બનાવે છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ માટે કંઈક નવું કરે છે, પેલા માટે કંઈક કીધું, એટલે એને બનાવવાની 5, 7, 10 છે, 6 મહિનામાં 10 પ્રોડક્ટ બહાર નીકળવાની છે. તો એ પછી એ રીતે જ બનાવી રહ્યા છે, એ રીતે જ એ લોકો કામ કરી રહ્યા છે. બટ યા ધેટ ઇઝ એ ટાઈમ છે અને એ ટાઈમની જોડે ફ્લોની જોડે આગળ વધવાનું છે. ધેર ઇઝ નો go with the flow. હું ક્વિકલી થોડા વ્યુઅર્સ ના ક્વેશ્ચન્સ છે એ પહેલા લઈ લઉં, because I want કે એ લોકો આપણી સાથે બન્યા રહે. So Mr. દારૂવાલા આપને પૂછે છે કે you've also worked as a film producer, so how what is the difference between like TVCs and like ads in general and film producing work? Sorry, I didn't get to the question. So like film producing નું જે આખું જોબ છે એ પ્લસ અને એડ્સ અને કમર્શિયલ પ્રોડ્યુસિંગ, એ બંનેમાં શું કેવો, what is the difference, what you huge difference. See, એક વખત પૈસા આવી ગયા પછીની બધી પ્રોસેસ સેમ છે. એટલે ફિલ્મ પ્રોડ્યુસરને પૈસા લાવવા માટેની જે એક એક્સ્ટ્રા મહેનત જે લાગે છે
અને એને પ્રોડક્ટને પાછળથી વેચવાની જે મહેનત લાગે છે. There are two different things are there. Like film producer has to arrange the money, whether he put his own money or he arranged the money from the financiers or a studio or whoever it is. Okay. And he has to sell that product also. अगर એને પૈસા પોતાના નાખ્યા છે તો he has to sell that product. So there are two additional work he has to do. એક મજાની વાત ફિલ્મ પ્રોડ્યુસરમાં એ છે કે there is no layers. એટલે જો if you are a film producer તો તમે પોતાની સ્ક્રિપ્ટ ઉપર તમે પોતે કામ કર્યું હોય તો you are the driver of your own script. So તમે તમારી રીતે એને જેવી રીતે બનાવી હોય, સારી ખરાબ એ પછી જ્યારે રિલીઝ થશે ત્યારે જોવાનું છે, પણ ક્રિએટિવલી તમે એ બધી ચેલેન્જ, તમારે લેયર્સ નથી. એટલે એટ ધ મોસ્ટ તમે ડિરેક્ટર પ્રોડ્યુસર બે જણા ફાઇટ કરે એટલું જ ફાઇટ હોય, અને રાઇટર બેઝિકલી થોડું એડ થાય, પણ એ બધી તમારી ઇન્ટરનલ ફાઇટ હોય. there is no external fight. અમારે જ્યારે એડવર્ટાઇઝિંગ પ્રોડ્યુસરની વાત આવે તો એડવર્ટાઇઝિંગમાં એજન્સી આવે, એજન્સીમાં બી 4 લેયર્સ આવે. એટલે એજન્સીમાં જુનિયર લેયર, સિનિયર લેવલ, એના સુપર બોસ, અને પછી ક્લાયન્ટ. એ ક્લાયન્ટમાં બી પાછા 3 લેયર હોય. એટલે ઇટ્સ લાઈક 5-6 layers. એટલે you are your journey, but that is very tough actually. To satisfy every 6 layers is a very difficult job. ફિલ્મ મેકિંગ કદાચ ક્રિએટિવલી થોડી ઓછી પ્રોસેસ ઇઝી હશે કદાચ. પૈસા લાવવા બહુ ડિફિકલ્ટ છે ને વેચવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એ બે પાર્ટ બાજુમાં રાખીએ. બનાવવાની પ્રોસેસ સેમ જ છે, મહેનત સેમ જ છે, એફર્ટ સેમ જ છે. મે બી બીકોઝ ફિલ્મ એડવર્ટાઇઝિંગ 1 દિવસનું યા 2 દિવસનું કામ હોય છે, જ્યારે ફિલ્મ તમારે 30 દિવસ, 40 દિવસ, 50 દિવસ, ડિપેન્ડ ઓન યોર ડેપ્થ ઓફ ધ સ્ક્રિપ્ટ. એ ડિફરન્ટ ટાઈમ છે. But yeah, that is there are 2 different process. Definitely, it's a 2 different world. ये बे अलग दुनिया છે. फिल्मी લોકો થોડા of course ये હોય છે. એક અલગ વર્લ્ડ અમારે સાંભળવું પડે આગળ કોઈને. yes yes, one of the આપણા લિસન એ જે છે વ્યુઅર એ પૂછે છે કે સડન ચેન્જીસ હોય પ્રોડક્શન ડે માં, હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધેટ? કોઈના મેચિંગ ક્લોથ્સ નથી, આ એક્સેસરીઝ નથી, કઈ લાઇન પ્રોડ્યુસરનો કોઈ લોચો છે, આર્ટ ડિરેક્ટરનો કોઈ લોચો છે, હાઉ ડુ યુ ડીલ વિથ ધેટ? Are you loud on productions or like I used to be very loud. મારાથી લોકોની ફાટતી હતી શૂટ ઉપર, એવું મેં સાંભળ્યું છે. But now I have calmed down a lot. અત્યારે પણ પહેલા પ્લાનિંગની જરૂર થોડી વધારે હતી. અત્યારે બધું મળી જતું હોય છે. એટલે ઓનલાઈન 4 લોકોને તમે ફટાકથી ગ્રુપમાં નાખી દો, તમને કોઈ ને કોઈ તમને ક્યાંકથી ક્યાંક. એટલે પહેલા જ્યારે when we started at the time અમે પ્લાનિંગ વગર જઈએ ને, અને જો કંઈક ભૂલી ગયા તો એ વસ્તુને પાછી લાવી હોય એ જગ્યા ઉપર તો તમારે 2, 3, 4 કલાક તમારા વેસ્ટ થાય. અત્યારે એવું નથી રહ્યું. અત્યારે because of the internet and lot of online things are available, અત્યારે it's little easy to do the production. But હા, એટલે તો મજા તો એની જ છે. Yes. One of the viewers is asking, best experience. Somebody is asking, I would like to know your best experience in this journey. Yes. So Sonal is asking, best experience. Yeah, every project is a different experience. Like best experience, like જ્યારે જો જૂના ટાઈમમાં બજેટ વાળી ફિલ્મો બનતી હતી, at that time ક્રિએટિવિટીમાં એવું હતું કે કશુંક જોઈએ. લાઈક ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ડિરેક્ટર વોન્ટ સમથિંગ એન્ડ ઇન પર્ટિક્યુલર ફોર્મ, તો એ ડેફિનેટલી એ જોઈએ, એ જ રીતે જોઈએ. એમ એટલે મને મારો એક્સપિરિયન્સ યાદ છે કે એક ગાડીની એક એડ શૂટ કરી રહ્યા હતા અમે આઉટ ઓફ બોમ્બે, નાસિક સાઇડ શૂટ કરી રહ્યા હતા. અને લાઈક રાત સુધી એવું હતું. એટલે અમારું 2-3 દિવસનું શૂટ હતું, અને રાત સુધી એવું હતું કે 1 દિવસ પહેલા સુધી એવું હતું કે આ એક પર્ટિક્યુલર શોટ હતો, ટોપ એંગલ શોટ હતો. એ અમે પર્ટિક્યુલર એક કીચડ અમે બનાવ્યો હતો, મડ બનાવ્યો હતો પાણીનો, એ ત્યાં શૂટ કરવાના હતા.
Yeah. પણ એજન્સી એને આવીને એમને લાગ્યું કે નહીં યાર આમાં મજા નહીં આવે શોર્ટમાં, અને આપણે હાઈવે ના રોડ ઉપર લઈએ. એટલે આ ડિસિઝન લેવાયું રાત્રે લગભગ 8-9 વાગ્યાની આસપાસ. અને હાઈવે માં આખું હાઈવે બ્લોક કરીને હાઈવેમાં પાણીનું પડલ બનાવીને with the equipments and gears and everything એ શોટ લેવાનો હતો અમારે. અને ઇટ વોઝ એટલે રાત્રે 8-9 વાગે ડિસિઝન થાય અને સવારે રાત્રે હાઈવે ની પરમિશન નથી, કેવી રીતના કરવું. સો ધોઝ ચેલેન્જીસ તો ઇમિડિયેટલી રાત્રે મેં ત્યાંથી લોકલ પોલિટિશિયન નો કોન્ટેક્ટ બનાવ્યો, એમને કોલ કર્યો, વી ફિગર્ડ આઉટ હાઉ ટુ સર આવું છે. તો એટલે ઇટ્સ લાઈક હાઉ સ્માર્ટલી એમને ખુશ રાખવા માટે જે બી એમને જોઈતું હતું એ પ્રોવાઈડ થયું. એન્ડ સવાર તમે તમારું કામ કરો, તમે રાત્રે કામ ચાલુ કરી દો, હું સવારે આવીને સંભાળી દઈશ. સો તો અમે રાત્રે આખો એક હાઈવે નો એક આખો એરિયા બ્લોક કરી દીધો વિધાઉટ પરમિશન. અને પછી પાણી ભર્યું ને બધું, આખું ટેન્કરો ત્યાં ખાલી થઈ ગઈ, આખો ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો. એ બધું અમે કર્યું, કોઈ પોલીસની પરમિશન નહીં, કશું જ નહીં. અને સવારે જયારે શૂટ ચાલુ થયું ત્યારે પોલીસ આવી, તો અમારા જે પોલિટિશિયન આવીને ઉભા રહ્યા, તો પોલીસે બધું સલામ મારીને બધું શૂટ પત્યું હશે 2 કલાક, અમે 2-3 કલાકમાં શૂટ પતાવી દીધું હતું. બટ these kind of challenges I love in production. Still આવી ચેલેન્જો તો હજુ બી ચાલુ જ છે. Okay, but yeah, these are all experience we remember actually. એટલે આવા ઘણા બધા એક્સપિરિયન્સીસ, એટલે આવા બધા ઘણા બધા લાઈક એક એડવર્ટાઇઝિંગ અમે શૂટ કરી રહ્યા હતા, જેમાં we were chasing rain for 14 days કારણ કે ડિરેક્ટર wanted to shoot in a heavy rain and it's a long shot. એટલે તમે કોઈ પણ હિસાબે તમે એને રેન મશીન થી તમે કવર ના કરી શકો એટલો લાંબો શોટ, એટલો મોટો શોટ હતો. there is no possibility of covering and for a realistic feel director wanted બહુ જ known advertisement છે, હું નામ નહીં આપું કારણ કે then it will doesn't sound good, but we were chasing rain for 14 days and client and agency and everybody has appreciated that fact and they paid for it, and it was a beautifully shot film. ભલે એન્ડ ઓફ ધ ડે અમે થોડો જુગાડ કરવો જ પડ્યો, જે મેં પહેલા દિવસે સજેસ્ટ કર્યું હતું, પણ છેવટે થોડું ઘણું કોરિયામાં શૂટ કરવું જ પડ્યું. But again, that was it's a part of a job because rain. અમે ચેરાપુંજી જઈને 3 દિવસ બેસી રહ્યા, વરસાદ ના થયો. બારિશની અમે ઉટી જઈને બેસી ગયા 3 દિવસ, ત્યાં વરસાદ ના થયો. સો લાઈક ટીમ, એટલે એ વખતે એટલા પૈસા હતા અને I think client also used to understand the vision of director કે હા નહીં સારું લાગશે, એવા grandeur shot અમે લેતા હતા. અત્યારે બધું થોડું ચીટ મીડિયમ અને ગ્રાફિક્સ અને અત્યારે બધી ટેકનોલોજી બી એવી આવી ગઈ કે બધું એ બધી વસ્તુ તમે પોસ્ટમાં ક્રિએટ કરી શકો. તો નાઉ ઇટ્સ ધેટ those fun gone. Yes. Exactly. Can we know like few of your favorite commercials irrespective of any production houses or કોઈ પણ તમારી અત્યાર સુધીની few favorite if we name? So many. I mean, very difficult to. I mean, it's a like तात्कालिक तो of course, like, but see, if you see old ads and all, like Hamara Bajaj was one of my favorite. Oh yes, Bajaj commercials are good. I still remember each and every visual of that ad. It's very close to my heart because I had Bajaj scooter. So wow. તો એ એક બીજું ફિલિંગ છે તમારી પોતાની જોડે બી હોય, એટલે તમે you can associate yourself to that things. રિસન્ટમાં તો ઘણી બધી છે યાર, એટલે આમ છે ને થોડું I mean few favorite કહેવાની, especially how do you see ads જ્યારે ટીવી પર કે ઇન્ટરનેટ પર જો ત્યારે ઓલ ધ પેલું પાછળ આ કેવી રીતે અહીંયા લાઈવ કેવી રીતે અરેન્જ કરી હશે એન્ડ એવરીથિંગ. આ લોકેશન અહીંયા શૂટ કર્યો છે. હું નોર્મલી નથી જોઈ શકતો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે even film also I don't watch it normally. તો ધ્યાન એનું પ્રોડક્શન ડિઝાઇનમાં જાય, એનો આમાં જાય, પછી એક્ટિંગમાં ધ્યાન આવે, પછી ફિલ્મ દેખાવું, પછી આમ થોડું ખબર પડે
તો હવે આ એડ આખી કમ્પ્લીટ દેખાય મારે જોવી પડે 4-5 વખત એને એટલે Great. હવે ડિટેલિંગમાં Of course, this happens. ડિટેલિંગમાં જવાનું વધારે થાય Yeah. Film jyoti vakte, ad series jyoti vakte, it happens all the time. because you like to explore new things na because oh okay this is nice location where he must have shot તમને તમારા દિમાગમાં સીધું આવે કે તમે ક્યાં એને શું કર્યું હશે કેવી રીતના કર્યું હશે કેવો જુગાડ કર્યો છે આ લુક આપવા માટે એને કેવો જુગાડ કર્યો હશે કે એને શું કર્યું હશે બધું બધું દિમાગમાં તમને આયા કરે which is good I think it's you can always keep learning. All right. I think we are verge on ending this session. Before that, what tips would you like to give to the new, if somebody wants to pursue commercial filmmaking, especially, what can be your tips? Pursue commercial. Whatever you do, whether you want to, if you are interested in a creative portion or any other part, please assist somebody in production, assist a line producer or an executive producer, so that you will learn the art of executing things in a with the minimalistic requirement. You know, when we creatively think like anything, but any age vastu, any age feeling ni સાથે limited vastu ni સાથે limited available vastu માં એને execute કરી શકાય છે. But that you can only learn if you have done the production, then you know how to do it. Yeah. Because it's very difficult. એટલે આમ તો વાંધો ના કે મને 100 હાથી જોઈએ છે, પણ એ 100 હાથી ત્યાં જગ્યા ઉપર કેવી રીતે આવશે, કેવી રીતના આવશે, that is a very difficult task. So 100 ની જગ્યાએ અગર 10 હોય ને એ 10 માં કેવી રીતના કરી શકાય એ આર્ટ છે. જો તમે ક્રિએટિવ પાર્ટ એટલે even if you want to become a creative person later on, but the production is a very important part. Nobody is teaching production. That is the કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આજની ડેટમાં પ્રોડક્શન શીખવાડવામાં નથી આવડતું. So that is something which you can only learn with the experience. તમે જ્યાં સુધી કોઈની સાથે રહીને શીખશો નહીં ત્યાં સુધી નહીં આવડે. So that is very important. That is what I feel, because maybe it's my journey. I can direct, I can I can handle camera because I have learned with certain kind of people. So मैं જે બી ડિરેક્ટર્સ સાથે કામ કર્યું છે, like સુરી સરકાર, નવદીપ સિંહ, બધા જ they know their production very well. તો એમને ખબર છે કે આ વસ્તુને આટલા બજેટમાં કેવી રીતના એક્ઝિક્યુટ કરવી. લાઈક યહાં વોઝ માય ફર્સ્ટ ફીચર ફિલ્મ. Sujit has directed the film. Red Ice Film was the producer. And એટલે બહુ જ લિમિટેડ બજેટમાં અમે આખી ફિલ્મ, એટલે it's a આર્મી ફિલ્મ. It required કોઈને પૂછો બજેટ તો તમે આજે બી કહેશે કે યાર તમે એ વખતે તમે 5-7 કરોડમાં બનાવી હશે, પણ no, that was not the cost. We know that what is the cost going on, went into the project and how we have executed. So so somebody is asking, I think, how many people are there in the shoot typically, and how do you manage? Depends. From 50 to 200 people of crew I have managed, maybe more. I've done one Cadbury commercial which had a crew of nearly 5,000 people. So crazy. So yeah, I mean, that was the past, but अभी तो तुम multiply कर सकते हो, पर ये वक्त એવું નતું. એ વખતે real એટલે 5,000 જેવા દેખાડ્યા હતા, અમે હતા 3,000 કહેવામાં આવ્યું તો 5,000, but it was a huge crew. So how do you have the people around? Who's the maker is asking? Handle. Yes. How do you handle people around? Well, it's a very it's depend. If it is HOD, then with respect. If it is some the worker messing around people, sometimes with love, sometimes with chamet. Yes. All right.
what is one product or service which you would like to make an ad of? એટલે તમને એવું હોય કે આ વસ્તુની કંઈક મારે કમર્શિયલ બનાવવી છે, એવી કોઈ પ્રોડક્ટ or service, if you can mention. Just a fun question. Sorry, come again. I didn't get your question. It's just a fun question કે એવી કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ કે સર્વિસની તમને એવું કે આની મને એક એડ બનાવવી છે, બીકોઝ ઓલ ધ ટાઈમ આપણે બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એવું ચાલે કે આની કમર્શિયલ આવી રીતે બનવી જોઈએ કે બનશે ઓર સમથિંગ લાઈક એવી કોઈ પ્રોડક્ટ ખરી કે યુ ફીલ લાઈક કે યાર આની કમર્શિયલ મારે બનાવવી છે? I love weapons, you know. So Oh, maybe yes. some days a tank guy want to advertise a tank. Okay, this is my tank. It's a funny thing, but I love those toys since my childhood. So but yeah, this is never going to happen. But yeah, that maybe someday. Maybe all right. or a jet flights or something like that. Fighter planes. So Yeah. એટલે ઓલ ધ ટાઈમ ઇટ હેપન્સ વિથ મી પર્સનલી કે એવું એમ થયા કરે કે આની કમર્શિયલ આવી રીતે બનવી જોઈએ કે ફલાની વસ્તુ આવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ થવી જોઈએ. ઇટ હેપન્સ સમટાઈમ્સ કે તમને એવું થાય કે આનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવું હોવું જોઈએ. એ તો યાર એવું છે ને કે આપણે આપણી પોતાની જ એડ જોઈએ ને એમાંય આપણે 5 ખામીઓ જોઈએ આજની ડેટમાં. એ વખતે કરતી વખતે એક્ઝેક્ટલી which is that is a learning process. એટલે એ તો તમને દેખાય એ સારી વસ્તુ છે. તમે ઓલવેઝ તમે સુધારી શકો કે યાર આમાં આ વખતે આ કર્યું તો બહુ સરસ લાગ્યું, તો વિચ ઇઝ ગુડ. એ તમે તમારી પોતાની જ પ્રોડક્ટમાં તમે 5 ટીપણી કાઢી શકો તો કોઈ પણ કાઢી શકે. એટલે that is so it's keep evolving. You should keep evolving yourself. So એમાં તો ચાલતે રહેવું જોઈએ. અદરવાઇઝ તમે પોતે ખતમ થઈ ગયા છો એવું સમજવાનું. જો વિચાર ના આવે ને કે આમાં થોડું આવું કર્યું હોત ને તો મજા આવી હોત, કે આ થોડું આવું કર્યું હોત તો વધારે સારું લાગ્યું હોત. જ્યાં તમને લાગે કે બોસ તમને ધીસ ઇઝ માય બેસ્ટ પ્રોડક્ટ, ત્યાં તમે પોતે પતી ગયા સમજવાનું કે એ તમારે હવે ઇન્ડસ્ટ્રી છોડો બીજું કંઈક હવે સાદું બની જવાનું. True. The difficult one, you have to name one of your favorite products out of all the commercials. I think it's difficult, but all over entire process માં તમને કઈ કમર્શિયલ બનાવવામાં સૌથી વધારે મજા આવી, or which is your favorite one out of? I can give couple of my agencies, my favorite agencies. We work with couple of agencies like Low Lintas is there, the Scarecrow is there, the Contract is there, Grey is there. So we work with them. Scarecrow team is very close to me. I love working with everybody, whoever we are working with. It's a fun shooting. Always a fun shooting. Fun meetings. ક્યારે બી જાઓ તો I mean જેટલી થઈ શકે એવી પાર્ટીઓ કરતા હોઈએ છે. Great. Yeah, happens. So, and okay. Clients are couple of like Tatas and all my regular clients. So nice. So Tatas, Fun Foods and all. So we keep making products for them. So that is also fun. I love recent Tata commercials because I own also a Tata car, so I follow Tata closely. Thankfully ગાડી ની હજુ સુધી એટલે થોડું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે ને થોડાક પ્રેજ્યુડિસ છે કે તમે જો આવું કર્યું હોય ને તો જ તમને આવું મળે. Exactly, I know. કોઈ એવું રિસ્ક બેઝિકલી nobody want to take the risk કે યાર કોઈ નવો માણસ લઈશું તો પ્રોબ્લેમ થશે. તો પહેલા થતું હતું, પણ પહેલાના ટાઈમમાં એવું નહોતું થતું. પહેલાના ટાઈમમાં ક્રિએટિવ જોતા હતા અને સાથે મળીને કામ કરતા હતા. અત્યારે ક્લાયન્ટ નહીં યાર इसने कोई कार कमर्शियल करा है ना तो बताओ तो दिखाओ. અરે इसने कोई એવું ના હોય. ડિરેક્ટરની પોતાની લિમિટ, ઇટ્સ અ વેરી વાઇડ સબ્જેક્ટ. એટલે એક ડિરેક્ટર 10 અલગ એક ડિરેક્ટર હોરર શૂટ કરી શકે, ટ્રેજેડી શૂટ કરી શકે, કોમેડી શૂટ કરી શકે, બધું શૂટ કરી શકે. સેમ વિથ ડીઓપી પણ 50 વસ્તુ અલગ શૂટ કરી શકે, અલગ રીતે અલગ સર્કમસ્ટન્સીસમાં શૂટ કરી શકે. પણ આમાં I think client has made that notion કે નહીં આ તો સ્ટોરી ટેલિંગ ડિરેક્ટર જ છે, આ તો કાર કમર્શિયલ ડિરેક્ટર છે, આ તો આવો છે. That if you give a job to other person,
he will treat it the way he wanted, but it will look nice and eventually because if he is a good director. So, Yeah. but yeah, I mean, હવે આમાં તો કશું કરી શકાય એમ નથી. એટલે ક્લાયન્ટ ને Yes. દરેક ને કોણ સમજાવે છે? Exactly. અને કોઈ રિસ્ક લેવા તૈયાર નથી કારણ કે Of course. everybody loves their Nobody. job. Exactly. So, Yes. I think this is the last question somebody has asked. I think we can close after that. What was your first project and any interesting experiences from first project? my first project. Yeah, this was And in my in list also. advertising, I think સમય કરીને ફિલ્મ આવી હતી સુષ્મિતા સેનને લઈને. Yeah. સો સમયના ટાઇટલિંગમાં હું કંપનીમાં એડવર્ટાઇઝિંગ કંપનીમાં જોડાયો હતો એ વખતે. એટલે હું બે દિવસ હું સમયના શૂટ ઉપર હતો, છેલ્લા 2 દિવસનું શૂટ હતું અને એના પછી એનું જે ટાઇટલિંગનું શૂટ એક બીજા ડિરેક્ટર કરી રહ્યા હતો, સમયના ડિરેક્ટર નતા કરી રહ્યા, બીજા ડિરેક્ટર જે એડવર્ટાઇઝિંગ ડિરેક્ટર છે હી વોઝ ડિરેક્ટિંગ ધ ટાઇટલિંગ. સો એમાં હું એઝ અ આર્ટ આસિસ્ટન્ટ જોઈન થયો હતો. I wanted to just મને ખબર નથી શું કરવું, કઈ નહીં, બોમ્બેમાં નવા આવ્યા હતા, તો કંઈક તો કરીએ, ચાલુ કરીએ. તો one of my friend was doing the art of this project, Mustafa Sessionwala. He's a very big production designer. I mean, he's shooting with Amir Khan and all right now. So yeah. So any સાથે that was my first advertising company experience. Though I was shooting a feature film, it's a part of a feature film, but એને જે ટાઇટલિંગ માં શૂટ કર્યું હતું બહુ જ એડવર્ટાઇઝિંગ ની રીતે શૂટ કર્યું હતું અમે. So that was my first project, and all the memories are still fresh because it was my first project. Great. Quite a fruitful session, Bhargav. I think we enjoyed a lot, and definitely ઘણી બધી insights બી અમને જાણવા મળી. So definitely આપણે લોકો will be staying in touch, and કંઈક ને કંઈક we expect કે તમે ફ્યુચરમાં બી જોઈન થાઓ. Sure, definitely. Yes. All right. And see you then. Stay safe during this COVID time. I think that is very important. Yes. And we should be responsible whatever we are doing. Whether we are shooting, we are not shooting, whatever it is. I mean, બીજા લોકો માટે વિચારીને આપણે જે પણ કરીએ બધું કરીએ તો I think we will pass this responsible citizen as we with the time will definitely pass. निकली जैसे. Yes. We'll fight together. Oh yes. Lots of good luck, sir, for the future projects. Yes. All right. We'll be in touch. Thank you so much. See you. Bye-bye. Bye, everyone. Yeah. Bye-bye. All right. તો આ હતા ભાર્ગવ પટેલ આપણી જોડે. આઈ એમ શ્યોર તમને ઘણી બધી ઇન્સાઇટ્સ મળી હશે આજે એડ ફિલ્મ, કમર્શિયલ ફિલ્મ મેકિંગ વિશે. નેક્સ્ટ સેશન આપણી સાથે ઇન અ શોર્ટ ટાઈમ સ્ટાર્ટ થવાનું છે, ઇન અનધર 5 minutes. તમે અહીંયા જ રહેજો, એ ખાસું ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન છે. સો ઓલ રાઈટ, સી યુ દેન, ટેક કેર, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. હવે આઈ થિંક લાસ્ટ ડે છે, આપણે લાસ્ટ 1-2 દિવસ ફેસ કરવાના છે લોકડાઉનના. ઓલ રાઈટ, સી યુ દેન.